قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور عاشق رسول کہتا ہے آج کچھ لوگ یہی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں نہیں جانتے، جانتے نہیں جانتے، وہ یہیں مرے ہوئے ہیں، زمانہ آسمان پہ فضاؤں میں سیر کر رہا ہے۔ شاعر انہی کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان کو شاعر بیان کرتے ہوئے بد عقیدہ فرقہ رافضی اور شیعوں کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پہ، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے آپ میں سے جانا کون چاہ رہا ہے؟ کون کون جانا نہیں چاہ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں، اور جانا کون چاہ رہا ہے؟ دیکھیے ابھی کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ جانے کے چکر میں۔ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے مکمل اجازت ہے، جا سکتا ہے، مگر ایسا بندہ رک جائے جس کی وجہ سے آج کی مجلس قبول ہونے والی ہے۔ اور آپ کہیں گے مولانا یہ تو گارنٹی سے پتہ ہی نہیں کس کی مجلس خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، تو میں کہوں گا پھر کوئی اٹھ کے نہیں جائے۔ ہم اگر اس مجلس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو قسم خدا کی زندگی میں کبھی گانے بجانے کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے۔ ذرا جی لگا کر بولے یا رسول اللہ اور حدیث مصطفیٰ سنیں۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ مدینے کے آقا ہم سب کے رسول پاک علیہ السلام، ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی اخیار و اخیار جناب محمد عربی روح روحنا فدا علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اب بیٹھ کر میں امام حسین کا ذکر سناؤں گا، قرآن کی تفسیر سناؤں گا، یہی کنڈیشن ہو کوئی
आलिम दीन हो, कोई मुफ्ती शरे मतीन हो, कोई मस्जिद का इमाम हो, कुरान की तिलावत करे और कुरान की तिलावत करने के बाद वो कुरान का दर्स दे, लोग बैठकर सुन रहे हो, इधर आलिम की जबान से दर्से कुरान हो, उधर सामईन की तरफ से सुनने का सिलसिला जारी हो। रसूल पाक फरमाते हैं ऐसी मजलिस को आम मत समझना, इल्ला हफतहुमुल मलाइका, ऐसी मजलिस को अल्लाह सबसे पहला इनाम ये अता फरमाता है कि अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेज देता है और वो सारी मजलिस को आकर घेर लिया करते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है नज़रत अलैहिमुस सकीना, रब की तरफ से उन पर चैन और सुकून नाजिल होता है। और तीसरा फायदा ये है वगशियतहुमुर रहमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उनको घेर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, पहला फायदा ये हुआ फरिश्ते आ गए। क्या फायदा हुआ बोलो? रिश्ते। दूसरा फायदा ये हुआ कि चैन सुकून आ गया और तीसरा फायदा ये हुआ कि रहमत आ गई। अब आगे की बात बोलूं, दुनिया के अंदर बहुत सी मजलिसें आपने देखी होंगी, दुनिया के अंदर बहुत सी पार्टीज में आपने अटेंड की होगी, बहुत सी मजलिसों में शिरकत की होगी, मगर कसम खुदा की इस तरह की मजलिस ना मिलेगी, इस तरह की महफिल ना मिलेगी। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा अगर तुम दुनिया भर की दौलत को खर्च करने के बाद, अगर नामत को खर्च करने के बाद, अगर रुपये को खर्च करने के बाद दुनिया के अंदर बड़े से बड़े इंसान को बुलाओ, मिसाल के तौर पर हमारे हिंदुस्तान का सबसे महान व्यक्ति जिसको हम सदरे जमहूरिया राष्ट्रपति कहते हैं, पैसा खर्च करके उसको बुला सकते हो, हिंदुस्तान के वजीर आजम को बुला सकते हो, हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हो, सीएम पीएम को बुला सकते हो, विधायक को बुला सकते हो, एमएलसी को बुला सकते हो, एमएलए को बुला सकते हो। हमें दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्तियों को बुला लो, दुनिया के ग्रेट पर्सन को बुला लो, मगर कसम खुदा की इस तरह की मजलिस आपको ना मिलेगी। आप कहेंगे मौलाना प्रूफ क्या है, दलील क्या है? मैं कहूंगा बोल, अगर दुनिया के किसी इंसान को पैसा देकर तू बुला सकता है, यकीनन बुला लेगा, मगर ये बता क्या पैसा खर्च करके जिब्रील को बुला सकता है, मीकाईल को बुला सकता है, इसराफील को बुला सकता है, इजराइल को बुला सकता है? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा अगर दुनिया की सबसे ग्रेट मजलिस लेना है, अगर दुनिया की सबसे शानदार मजलिस तुझे सजाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद के इमाम को बुलाना, कुरान की तिलावत करवाना, हदीस मुस्तफा सुनना, वलियों का जिक्र सुनना, कसम खुदा की दुनिया की सबसे बेहतर मजलिस वही मजलिस होती है जहां खुदा का जिक्र होता है, नबियों का जिक्र होता है, रब्बे कदीर के नेक बंदों का जिक्र होता है। और ये ऐसी मजलिस होती है जहां जिब्रील हाजिरी देता है, जहां मीकाईल हाजिरी देता है, जहां इजराइल हाजिरी देता है। हमें रब्बे कदीर की बारगाह से आने वाले मुकर्रब फरिश्ते हम सारे दीवानों को घेर लिया करते हैं और जब जाते हैं तो कहते हैं मौला अभी मुस्तफा के दीवानों का जिक्र सुनकर के आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, सरजमीन खादा नगरिया। अब बोलो उठ कर जाओगे? कोई नहीं जाएगा, सुबह तक बैठे रहोगे? अच्छा, जो मैं कहूंगा वो मानोगे? जो कहूंगा मानोगे? मगर जो बोलूंगा शरीयत के खिलाफ नहीं बोलूंगा, शरीयत के मुताबिक बोलूंगा। मेरी मत मानना, मेरी मत मानना, मेरी शरीयत की मानना। समझ गए? जिक्र हुसैन सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम अब जिक्र हुसैन सुनने बैठे हो तो जज्बा भी हुसैनी होना चाहिए जी। आप जितनी खामोशी से अभी तक बैठे हुए थे, मुझे लग रहा था अगर इतनी खामोशी से हिंदुस्तान के वक्त मुसलमान बैठता, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और आजादी के वक्त बैठता तो हिंदुस्तान आजादी नहीं। बेशक। मगर अब आपके अंदर थोड़ी सी बेदारी आई, आओ जिक्र हुसैन किया जाए। कौन हुसैन? हमें वह हुसैन जिसकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करते हुए आला हजरत बोले तो बहुत अच्छा बोले। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहराने कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैंने खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज किया हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमान का क्या कहना? वाह। हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमान का क्या कहना?
कभी भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से, वाह सुभान कभी अल्लाह। भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। और शायर कहता है ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुन्नियों तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम्हें पंजतन पाक का दामन मिला। जी किसका दामन मिला है? शायर बोला मुझे डरने की क्या जरूरत, मुझे पंजतन पाक का दामन मिल गया। जमाने की बड़ी से बड़ी आंधी आती रहे, बड़े से बड़े तूफान आते रहे, बड़ी सी बड़ी मुसीबतें आती रहे, परेशानियां आती रहे। हमें दुनिया में इंसान आया है तो परेशानियां तो सामने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, मगर रब का इतना बड़ा एहसान है कि रब्बे कदीर ने इन मुसीबतों से निपटने के लिए हमें 5 जातें दे दी है। एक का नाम है मुस्तफा, दूसरे का नाम है अली, तीसरी जात का नाम है फातिमा, चौथी जात है हसन और 5वीं जात है इमाम हुसैन। कसम खुदा की ये वो 5 नुफूसे कुदसिया है। अगर परेशानी में कोई दीवाना अगर ये कहता है या अली तो उसकी मुश्किल तली तली बोलो, उसकी मुश्किल तली। ये ऐसी नुफूसे कुदसिया है, ऐसी पाक जातें हैं। और ये पंजतन पाक को पंजतन पाक कब बनाया गया? आइए जरा रिवायत को उठाते हैं। हजरत उम्मे सलमा है जो मुस्तफा की बीवी है, कयामत तक आने वाली सारे मोमिनीन की माँ है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है एक दिन आका अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए। आका ने फरमाया उम्मे सलमा दरवाजे को बंद कर दिया जाए, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया। फरमाया डोंट ओपन, किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। ला ताज़नी लि अहद, अब किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आका ने क्या फरमाया बोलो? अंदर दरवाजा बंद कर दो, अब किसी को आने की इजाजत नहीं। इतने में हजरत फातिमा आ गई, इतने में इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। अब उम्मे सलमा फरमाती है क्या करूं? एक तरफ मुस्तफा की बेटी है, एक तरफ मुस्तफा का नवासा है, एक तरफ मुस्तफा का दूसरा नवासा है। अब अगर मैं मुस्तफा की बेटी को रोकूं तो कैसे रोकूं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो फातिमा के बारे में फरमाते हैं मेरी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरा बदन है, मेरी फातिमा मेरी रूह है, मेरी फातिमा मेरा सब कुछ है। रसूल पाक की बीवी हमारी माँ उम्मे सलमा फरमाती है मैंने मना ना किया, मैं समझ गई ये नो एंट्री सबके लिए है मगर फातिमा के लिए नहीं है। कहा फातिमा तुम चली जाओ। हजरत फातिमा अंदर पहुंची, हसन आए उनको भी एंट्री मिल गई, उसके बाद इमाम हुसैन आए उनको भी एंट्री मिल गई। अब सब घर में पहुंच गए। घर में थे मुस्तफा, घर में थी फातिमा, घर में थे इमाम हसन और हुसैन। एक रिवायत में आया है मुस्तफा ने अली को बुलाया और बुलाने के बाद अंदर तशरीफ फरमा हो गए अली। रसूल पाक ने अपनी मुबारक चादर को लिया, चादर को फैलाया, फैलाने के बाद आपने उस चादर को ओढ़ा दिया। अब उस चादर के नीचे थे अली, चादर के नीचे थी फातिमा, चादर के नीचे थे हसन, चादर के नीचे थे हुसैन और खुद मुस्तफा भी चादर के नीचे आ गए और दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, मौला ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं। अज़िब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनको पाक कर दे, इनको सुथरा कर दे, गंदगियों को दूर कर दे। हम सुन्नियों ने देखा जब मुस्तफा ने उम्मे सलमा के घर में चादर उड़ाई थी, उस चादर के नीचे एक थे अली पाक, दूसरी थी फातिमा पाक, तीसरे थे हुसैन पाक, चौथे थे हसन पाक, पांचवें थे नबी पाक। हम सुन्नियों ने अकीदा निकाल लिया, हम समझ गए यही है पंजतन पाक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। यही है पंजतन पाक, ये है अली का घराना। बोलो किसका घराना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रब्बे कदीर ने वो वक़ार अता किया था। तवज्जो फरमाइएगा, जरूरत के लिए जा रहे हैं तो दोबारा आ जाइए, वरना अगर नहीं आना है तो मुझे भी साथ लेकर चलिए, मैं भी चल रहा हूं। जिम्मेदारी तो पूरी हो ही गई ना। एक हदीस सुना दी, अमल हो जाए काफी है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।
یہ فاطمہ کون ہے, یہ علی کون ہے, یہ حسن و حسین کون ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح, نام کتنے پیارے. جہاں کام پیارا ہے وہی نام بھی پیارا ہے. پہلا نام ہے محمد, ابھی نام محمد کو چھوڑو. دوسرا نام ہے علی. دوسرا نام کیا ہے بولو؟ علی. میں نے سنا ہے آپ زیادہ چیخ چلا کر تقریر پسند نہیں کرتے, سمجھانے والی پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو سمجھانے والی پسند کرتے ہیں تو میں گویا یہ سمجھ رہا ہوں یہ سب میرے شاگرد بیٹھے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, آپ اسی انداز سے سمجھتے چلیں. پہلا نام ہے علی. حضرت علی کا نام لے لیجئے. علی کا معنی ہوتا ہے بلند. بلند. اب حضرت علی کو بلند کس نے کیا؟ علی کو مرتبہ کس نے عطا کیا؟ آئیے ذرا تاریخ کو اٹھائیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. خانہ کعبہ میں مصطفیٰ نے ایک چھڑی لے لی ہے اور ڈنڈے سے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں. ایک بت خانہ کعبہ کے اوپر رکھا ہوا تھا, رسول پاک کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ, اس بت کو توڑ دو. حضرت علی نے کہا, آقا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ غلام کے قدم ہو مصطفیٰ کے کاندھے ہو, غلام کے قدم ہو مصطفیٰ کے کاندھے ہو, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. آقا ایسا کیجئے, آپ علی کے کاندھوں پر سوار ہو جائیے, علی کے کاندھوں پر سوار ہو جائیے. مصطفیٰ نے فرمایا, نہیں علی تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ذرا اس کو اسٹاپ کیجئے, میری کنورسیشن کو یہی اسٹاپ لگائیے اور ذرا اور پلٹ کر آئیے. ہجرت کی رات ہے, صدیق کا ساتھ ہے, اندر کی بات ہے. رسول پاک علیہ السلام نے صدیق کو ساتھ میں لے لیا ہے. صدیق چل رہے ہیں, کہاں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. راستے میں مصطفیٰ تھک گئے, فرمایا صدیق میرے کاندھوں پر, مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو, مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو. صدیق نے مصطفیٰ کو کاندھوں پر اٹھا لیا. یہاں علی سے منع کر دیا گیا, علی تم مجھے نہیں اٹھا سکتے. یہاں صدیق سے کہا اٹھا لو, اور خالی اٹھانا نہیں تھا بلکہ آگے تک لے جانا تھا. نشیب و فراز تھا, اونچی نیچی زمین تھی. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اوپر تک لے کر جا رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا, آقا یہ تو بتائے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, آپ نے علی سے منع کر دیا, علی تم مجھے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتے, میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. اور یہاں صدیق سے کہا ہے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو. سنیو جواب مل گیا, بات سمجھ میں آئی. مصطفیٰ یہ سہن دینا چاہ رہے تھے جو صدیق میری زندگی میں میرا بوجھ اٹھا رہا ہے, دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا بوجھ بھی سب سے پہلے صدیق سنبھالا. اور جب میرے علی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا تھا, علی کو کاندھوں پر سوار کیا, ہم سنیوں نے, ہم محبان اہل بیت نے, علی سے محبت کرنے والوں نے نتیجہ نکال لیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ نے خانہ کعبہ میں علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے. ہمیں جس کو مصطفیٰ بلند کر دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی جھکا نہیں. یہ ہے علی, یہ ہے شیر خدا, مولا کائنات. ہمیں علی کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے, نبی کا ادنا سے ادنا صحابی بہت عظیم ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت سفینہ, نام بولو کیا ہے؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے, روم کے اندر ان کو قید کر لیا گیا. جب قید کر لیا گیا تو یہ بھاگے اپنے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے. توجہ فرمائیے گا, اپنے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں جانے لگے, مگر قافلہ نہ ملا. شیر سامنے آ گیا, خطرناک شیر. اب ذرا غور کیجئے گا, شیر سامنے آیا تو شیر سے اگر کوئی کہے کہ میں محمد رضا خان ہوں تو شیر چھوڑے گا؟ ارے چھوڑے گا شیر؟ نہیں. مگر حضرت سفینہ فرماتے ہیں مجھے دنیا دار کی یاد نہیں آئی, مدینے کے تاجدار کی یاد.
मदीने के ताजदार की याद आई, फरमाते हैं मैंने कहा शेर या अबल हारिस, ऐ शेर तू मुझ पर हमला करना चाहता है, तू मेरी जान का प्यासा है, तू मेरे खून का प्यासा है, तू मेरी जान मारना चाहता है, जान लेना चाहता है, मगर जान लेने से पहले, हमला आवर होने से पहले जरा मेरा इंट्रोडक्शन सुन ले, मेरा तारुफ और परिचय सुन ले। आपने फरमाया मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। हजरत सफीना फरमाते हैं जब तक मैंने नबी का नाम ना लिया था शेर मुझ पर हमला करना चाहता था, जैसे ही नबी का नाम सुना शेर ने अपनी दुम को हिलाया, मेरे साइड में आया, साइड में आने के बाद मेरे साइड बराबर में खड़ा हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शेर आगे बढ़ा, फरमाया मैं भी शेर के साथ चलने लगा, यहाँ तक के शेर मेरे साथ चलता था, अगर कहीं से किसी जानवर की आवाज आती थी शेर उधर दौड़ता था, फिर मेरे साथ साथ चलने लगता था। हत्ता के फरमाते हैं सामने मुझे मेरा काफिला नजर आ गया, मैं काफिले से जा मिला, शेर वापस हो गया। अब सुनियो आगे की बात सुनो, जब मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम दुनिया में अगर किसी शेर को नबी का हवाला दे दिया करता है हमें शेर से महफूज हो जाता है। हम तो वो सुन्नी है, अगर कयामत के दिन जहन्नम को मुस्तफा का हवाला देंगे जहन्नम पीछा छोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जाने लगे, बात खत्म कर दी जाए, बहुत जा रहे हैं। हजरत की नजर सबकी तरफ है। भाई अभी ऐलान कर दिया जाए ना कि 100 रुपये मिलेंगे, पूरी तकरीर सुनकर के जाना तो कोई ना हिलेगा। ये दुनिया का इंसान बड़ा अजीब है, दुनियावी ऑफरों पर भागता है। हमारा एक नौजवान बोला मोबाइल में हमारे एसएमएस आया है 60 में 60 का फुल टॉक टाइम, तो फिर देखो 60 का फुल टॉक टाइम आ गया तो भागेगा मोबाइल शॉप पर। मैंने हाथ पकड़ा, नौजवान कहा जाता है मौलाना हाथ छोड़िए, लिमिट समय तक है, महदूद वक्त तक है ये ऑफर। मैंने कहा है नौजवान तूने दुनिया के ऑफरों पर तवज्जो दी है, मगर काश तूने इस्लामी ऑफर पर तवज्जो दी होती। आप जरा गौर कीजिएगा, आज माई जियो चल रहा है, ये सिम कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वोडाफोन हम इस्तेमाल करते हैं, आइडिया हम इस्तेमाल करते हैं, रिलायंस हम इस्तेमाल करते हैं, मगर बताओ आज तक कोई ऐसी कंपनी बनी है जिसने 1 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद आपको 10 रुपये का बेनिफिट दिया? बोलो, अगर हो तो बता दो। आप तो मुझसे ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं ना, ये बताओ आज तक कोई ऐसी कंपनी बनी जिसने 1 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद आपको 700 रुपये का टॉक टाइम दिया हो, बेनिफिट मिला हो? आप कहेंगे मौलाना ना हमें वोडा में ना हमें वोडा में ये ऑफर मिलता है, ना रिलायंस में मिलता है, ना आइडिया में मिलता है, ना एयरटेल में मिलता है। मैं कहूंगा ए दुनिया के इंसान तू कितना खो गया। मैं बताता हूँ ये ऑफर दुनिया में है और इसकी एक कंपनी भी है, मगर तूने आज तक गौर करने की कोशिश न की, तूने उस कंपनी से ज्वाइन होने की कोशिश न की। दुनिया के अंदर कोई कंपनी ऐसी नहीं जो 1 का रिचार्ज कराओ आपको 10 का बेनिफिट दे दे, 1 का रिचार्ज कराओ 700 का बेनिफिट दे दे। हाँ मैं बताता हूँ वो कंपनी, उस कंपनी का नाम है इस्लाम, उस कंपनी का नाम है इस्लामी कानून। कुरान बोलता है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। हमें जो 1 नेकी कर लेता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों का फायदा अता फरमा दे। और आगे बढ़, मुस्तफा ने फरमाया अगर 1 नेकी की है मगर खुलूस के साथ की है, नेकी करने का मकसद ये नहीं कि किसी दुनियादार को दिखाया जाए, बल्कि नेकी का मकसद ये है कि परवरदिगार को राजी कर लिया जाए, मदीने के ताजदार को राजी कर लिया जाए। आका फरमाते हैं अगर ऐसी नेकी की है तो 700 नेकियों का फायदा मिल जाता है। कसम खुदा की ये इस्लामिक कंपनी है, जिस कंपनी से तू जुड़ेगा 1 नेकी करेगा या तो 10 नेकियों का बेनिफिट मिलेगा या 700 नेकियों का बेनिफिट मिल जाएगा। ये है इस्लाम के ऑफर। इन ऑफरों से जुड़ो, इनका लाभ उठाओ।
کہاں دنیا کے آفروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو میرا حسین کتنا پیارا ہے، بولو میرا حسین کتنا پیارا ہے۔ ہمارا حسین ہمارے ایمان کی جان ہے، ہم سب کی پہچان ہے حسین۔ نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک ہم بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذرا توجہ دیجئے گا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ آ کر کے سلام کریں السلام علیکم، میں کہہ دوں نماز کی حالت میں وعلیکم السلام، شریعت کا قانون ہے نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کی حالت میں کہوں السلام علیکم، نماز پڑھ رہا تھا، میں بول دوں السلام علیکم، آپ نماز کا اس سلام کا جواب دے دیں سلام میں نے نماز کی حالت میں کیا، شریعت کہتی ہے تیری بھی نماز چلی گئی۔ یعنی اگر نماز کی حالت میں سلام کرو پھر بھی نماز چلی جاتی ہے، اور اگر سلام کا جواب دے دو بولو پھر بھی، مگر باہر قانون خداوندی دنیا کا نظام کچھ اور ہے، دنیا والوں کا نظام کچھ اور ہے۔ اگر زید بکر کو سلام کر رہا ہے، اگر مقتدی امام کو سلام کر رہا ہے، بھائی بھائی کو سلام کر رہا ہے، رشتہ دار کو سلام کر رہا ہے، نماز کی حالت میں شریعت کہتی ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر سلام کیا تب بھی نماز گئی، اور اگر سلام کا جواب لیا پھر بھی نماز چلی جائے گی۔ مگر یہاں قانون دیکھ، یہاں قرآن خود، یہاں مصطفیٰ جان رحمت خود کہہ رہے ہیں، یہاں اللہ خود فرما رہا ہے سنو جب نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے سے پہلے جب نیت باندھتے ہو تکبیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد قرات کرتے ہو، ہاتھ باندھتے ہو، قرات اللہ کے لیے ہوتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، تسبیح و تہلیلات اللہ کے لیے ہوتی، مگر آخر میں سلام مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اور رب کہتا ہے اب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس سے پہلے کہا گیا السلام علیکہ ایہا النبی، اے مصطفیٰ آپ پر سلام ہو، اور آپ خود کہتے ہیں اے اللہ مصطفیٰ پر درود بھیج، نبی کی آل پر درود بھیج۔ اب ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر ہمارے بھائی عقیل الرحمان نے نماز کی حالت میں مجھے سلام کر لیا، ان کی نماز فاسد ہو گئی، ان کی نماز خراب ہو گئی، اور اگر میں نے ان کو سلام کر لیا، انہوں نے نماز کی حالت میں میرا جواب دے دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ مگر مولا یہ بتا اگر ہم دنیا والوں کو سلام کریں، دنیا والے ہمارے سلام کا جواب نماز پڑھتے ہوئے دے دے، سب کی نمازیں خراب ہو رہی ہے، سب کی نمازیں فاسد ہو رہی ہے، اور یہاں تو خود حسین پر سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، خود نبی پر سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، خود فاطمہ، حسن و حسین، علی پر، حضرت سکینہ پر، شہربانوں پر، عباس پر، مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس لاڈلوں پر درود و سلام پڑھنے کا حکم نماز میں کیوں دے رہا ہے؟ جواب ملے گا سن، دنیا دار الگ ہے اور نبی کا وفادار الگ ہے، نبی کا نواسا الگ ہے، اور میں نے اس لیے حکم دیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے حسین نہ مصطفیٰ سے جدا ہے نہ شریعت سے الگ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، تاج الشریعت، تاج الشریعت زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور آگے بڑھے، جانے دیجئے، اب میری طرف دیکھیے، میری تو الحمدللہ عادت ہے 2-4 لوگ ہوں گے تب بھی ویسی تقریر کروں گا جیسے ہزاروں کے مجمع میں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان، کیونکہ مجھے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ لوگوں سے زیادہ یہاں فرشتے آئے ہوئے، کیا کہنے، سبحان اللہ، فرشتے سن لیں گے کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیں، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے مولا یہ بتا جب ساری نماز تیرے لیے تو آخر میں تو نے مصطفیٰ پر درود کیوں رکھا نماز میں؟ مصطفیٰ پر سلام کیوں رکھا نماز میں؟ اگر مصطفیٰ پر درود و سلام رکھ بھی دیا تو نبی کی آل پر کیوں رکھا؟ بے شک سبحان اللہ۔ چاہوں گا سنو، رب قدیر نے مصطفیٰ پر درود و سلام اس لیے رکھا ہے، رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا امتی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو ساری دنیا اٹھا کر مسجد میں لے جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیت باندھے گا اللہ اکبر، اس کے بعد الحمد پڑھے گا، سوچے گا ابھی گھر جانا ہے، جا کر قیمہ بھی لانا ہے،
चेहलम का दिन है, जरा खिचड़ा भी बनवाना है बेशक। और कपड़ा भी खरीदना है, बच्चों को पैसे भी देना है, मेले में जाएंगे, हाँ कुछ ढोल बजाने वाले आ रहे होंगे, उनको चावल भी खिलाना। हमें गया था अकेला, पूरी दुनिया उठाकर मस्जिद में ले गया। बेशक रब्बे कदीर जानता था नबी के उम्मती ऐसे नमाजें पढ़ेंगे जो नमाजों में ना तो खुशू होगा ना खुजू होगा। इसलिए रब्बे कदीर ने कहा, ऐ मोहम्मदी अरबी के चाहने वालों, नबी के उम्मतियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ शैतान पीछे लगा है, शैतान बहकाने की कोशिश कर रहा है, मगर न जन्नत का दरवाजा बंद है, न तौबा का दरवाजा बंद है, न नेकियों का दरवाजा बंद है, न इसको दूर करने का भगाने का दरवाजा बंद है। इसलिए आखिर में सलाम रख दिया गया और यह बता दिया गया, अगर नमाजों की कमी को दूर करना है तो मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ो। और नबी की आल पर दुरूद इसलिए रखा गया, नमाजों की कमी को दूर करना है तो नबी पर दुरूद पढ़ो, और अगर नबी का दुरूद खुदा की बारगाह में कबूल कराना है तो नबी की आल पर। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या खूब है। हुसैन और हसन ये वो मुबारक नाम हैं जिन नामों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके आने से पहले किसी को अता ही नहीं किया। जी बेशक, चूंकि प्यारे प्यारे नाम है। पहला नाम है हसन, दूसरा नाम है हुसैन। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए थे तो इनके वालिद हजरत अली ने इनका नाम रखा था हमजा। क्या नाम रखा था बोलो? हमजा। इनका नाम हमजा रखा था। और दूसरे वाले इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनका नाम रखा जाफर। नाम रखा जाफर। हमजा भी अच्छा नाम है, जाफर भी अच्छा नाम है। तुम भी अपने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखा करो। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों की बख्शिश नामों की वजह से फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज तो हमारे यहाँ हाल ये होता है, मौलाना ऐसा नाम बता दीजिए जहां दुनिया में किसी का होएगा। जी एक साहब मुझसे कहने लगे, मुझे गुस्सा आ गया, बोले ऐसा नाम बताइए जो नाम किसी का ना हो। मैंने आज तक कोई अपने बेटे का नाम कुत्ता नहीं रखता है, कुत्ता रख लो। समझ गए? तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा और तुम भी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमें मुस्तफा के वालिद का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अच्छा नाम है कि नहीं बोलो? जी। अल्लाह का बंदा। और मुस्तफा ने अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रखा। बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। खुद मुस्तफा जाने रहमत की औलाद में हजरत अली की नस्ल में देख लीजिए, एक का नाम अली, दूसरे का नाम भी अली, तीसरे का नाम भी, कोई अली अकबर, कोई अली असगर। जी कैसे कैसे नाम है। एक ही घर में सब, कोई अली अकबर है, कोई अली असगर है, कोई अली औसत है, सब उसी एक ही घर के अंदर सारे नाम। मगर आप सोचते हो एकदम अलग अलग नाम हो जाए, और जब नामों की बारी आती है तो अलग अलग नाम रखता है। कोई कहता है बब्बू, कोई पप्पू, कोई नब्बू, कोई चप्पू, ऐसे नाम रखता है। कोई नाम है। हमें कल कयामत के दिन नामों की बुनियाद पर बख्शिश होगी, और अपने बेटों के नाम मुस्तफा के नाम पर रखो। आका फरमाते हैं सम्मू भी इसमी वाला तो सम्मू भी कुन्नियती। ऐ लोगों मेरे नाम पर अपना नाम रखो। बोलो मेरे नबी का नाम क्या था? मेरे नबी का नाम दुनिया में मोहम्मद, आसमानों में अहमद था। इसलिए अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखो, अपने बेटों का नाम अहमद रखो। आका ये बताए, अगर अपने बेटों का नाम मोहम्मद और अहमद रखेंगे फायदा क्या होगा? आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब रब्बे कदीर फरमाएगा मोहम्मद जन्नत की तरफ चले जाओ, मोहम्मद जन्नत की तरफ चले जाओ। रब्बे कदीर के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब रब ये कहेगा मोहम्मद, तो चूंकि जितने नामे मोहम्मद वाले होंगे सब मोहम्मद के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक हदीस में फरमाया गया नाम ऐसे रखो तुम्हारे घरों में फरिश्ते आ जाएं। जी। अरे हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में फरिश्ते मेरे घर की जियारत करने के लिए आए। अरे चाहते हो कि नहीं? अगर चाहते हो तो सुनो, अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसका सिर्फ नाम मोहम्मद रखो, न आगे कुछ न पीछे कुछ, सिर्फ नाम क्या? मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद। और कहो ये मेरा बेटा मोहम्मद नाम का है। पुकारने वाला नाम अलग रख लो, मोहम्मद रजा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कबीर, मोहम्मद सगीर, ये पुकारने वाले नाम। वरना असल नाम क्या होना चाहिए? सिर्फ क्या होना चाहिए?
मोहम्मद आका फरमाते हैं जिस घर में मोहम्मद नाम का लड़का, जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होता है, कसम खुदा की वो घर वीराना नहीं होता, ऐसा आबाद होता है कि उस घर की जियारत के लिए अल्लाह की बारगाह से फरिश्ते आया करते। बेशक सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन और हुसैन का नाम पहले जाफर, एक का नाम हजरत अमीर हमजा के नाम से हमजा रख दिया गया, दूसरे का नाम जाफर रख दिया गया। अब अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया उमिर तो अन उगय्यरा इस्मा हादैनी, ऐ अली सुनो सुनो, तुमने अपने बेटे का नाम हमजा रखा है, एक का नाम तुमने जाफर रखा है। रब ने फरमाया है जिब्रील पैगाम लाया है, रब ने फरमाया है कि दोनों का नाम चेंज कर दिया जाए। अब दोनों का नाम चेंज किया जा रहा है। हजरत अली ने कहा आका ये दोनों बच्चे आपके हैं, आप चाहे तो नाम चेंज कर दें। आपने पहले का नाम रखा हसन, दूसरे का नाम रखा हुसैन। अब मैं एक सवाल करता हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। आप ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली के दोनों बेटों का नाम, एक का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा, क्या ये नाम उनसे पहले किसी के थे? नहीं थे, किसी का नाम नहीं थे। तो फिर आए कहां से? जब दुनिया में किसी के नहीं थे तो आए कहां से? हदीस में मिला इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दोनों नाम जन्नत से आए जी। ऐसी बोलोगे, हमें ऐसी बोलोगे, यही जज्बा हुसैनी है। फरमाया इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये जन्नती नाम है। अब आप फैसला कीजिए जन्नती नाम रखेंगे कि जहन्नमी? अप्पू पप्पू खप्पू ये सब कैसे नाम है? सब बेकार। बेटों के नाम मोहम्मद हुसैन रखो, मोहम्मद हसन रखो, कितने प्यारे नाम है। फरमाया गया ये जन्नत से आए हैं। अब तीसरा सवाल ये हुआ, अगर ये जन्नत से आए हैं तो मौला ये बता क्या जन्नत में किसी का नाम हसन और हुसैन रखा गया? जवाब मिला नहीं। जवाब क्या मिला? मैंने 3 सवाल किए, मौला ये बताइए नाम किसी और के दुनिया में रखे गए थे? जवाब मिला हसन और हुसैन, किसी को नाम अता न किया गया। दूसरा सवाल ये किया ये आए कहां से? जवाब मिला ये जन्नत से आए हैं। तीसरा सवाल ये किया क्या जन्नत में ये किसी का नाम था? जवाब मिला जन्नत में भी ये नाम किसी को नहीं अता किया गया। तो फिर आखिर ये नाम थे कहां? रब ने फरमाया इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसनी वल हुसैन, अल्लाह ने हसन और हुसैन का नाम छुपा लिया था। अल्लाह ने हसन और हुसैन का नाम छुपा लिया था। जैसे मुस्तफा दुनिया में ना आए थे तो रब ने मोहम्मद अरबी का नाम छुपाया था, लेकिन छुपाया कहां था? जब मुस्तफा को पैदा किया गया, नबी के नूर को पैदा किया गया, नूर ने खुदा की तारीफ की, खुदा ने नूर की तारीफ की। रब ने फरमाया ऐ मोहम्मद अरबी तू मेरी पसंदीदा मखलूक है, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुझे चाहता हूं, इसलिए जब तू आ रहा है तो मैं तुझे नामे मोहम्मद दे रहा हूं। और मैंने तेरा नाम भी छुपाया था, और ये नाम मैंने पर्दाए हम्द में छुपाया था। इस पर्दाए हम्द से निकालकर तुझे मैं नामे मोहम्मद दे रहा हूं। और जब तेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन आ गए हैं तो पर्दाए हुस्न से नामे हसन और हुसैन निकालकर तेरे नवासों को अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया सरजमीन खाता नगलिया, नारे तकबीर। अच्छा आप लोग थके तो नहीं है? नहीं थके? मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? एक पीर साहब कहीं तशरीफ ले गए, रात भर मुरीद ने खिलाया पिलाया, सुबह को पीर साहब ने कहा इजाजत। तो मुरीद बोला यार रात भर तो सब खिलाया था, खिचड़ा पचड़ा सब खिला दिया, नतीजा ये निकला ये करें इजाजत। उर्दू जानता नहीं था, बोले हजरत थोड़ा रुक जाइए मैं घर में से आ रहा हूँ। घर में गया, पीर साहब ने सोचा कुछ नजराना वगैरह लेकर आएगा। बीवी से बोला यार रात भर तूने सारा इंतजाम किया था, खिलाया था पिलाया था। पीर साहब से एक नई बात सुनने मिली, वो कह रहे हैं इजाजत दे दो। तो इजाजत कहाँ है? बीवी एक हाथ आगे, उसने मचान पे देखा, दाएं देखा बाएं देखा, इधर देखा उधर देखा, कहने लगी पीर साहब से कहना मिल नहीं रही है, मिलेगी तो घर पहुंचा देंगे, है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है ना? उर्दू समझ रहा है ना? जब उर्दू समझ रहा है तो थोड़ा आगे आ जाइए, जाड़े का मौसम है, थोड़ा करीब आ जाइए और करीब आ जाइए। जिक्र हुसैन सुनिए,
میں بڑے دل سے ذکر حسین کر رہا ہوں. امام حسن و حسین کتنے مبارک ہیں, کتنے مبارک ہیں, کتنے مبارک ہیں. سنیں, ایک دن مصطفیٰ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. امام حسن و حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. جب نبی کی پیٹھ پر سوار ہوئے, مصطفیٰ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. سوچا اگر میں نے سر اٹھا لیا, میرا حسن و حسین, میرا حسن و حسین پیٹھ سے گرے گا, چوٹ لگ جائے گی. آپ نے دونوں کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر محبت سے زمین پر آپ نے بٹھایا. اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا, پھر دوسرے سجدے میں گئے. پھر اس کے بعد امام حسن و حسین پھر مصطفیٰ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. اور یہی معاملہ ہر دن رہا کرتا تھا. ادھر مصطفیٰ نماز پڑھاتے تھے, حسن و حسین پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے. ایک دن کچھ نئے نئے صحابی آئے جن کو پتا نہیں تھا بھئی کچھ نئے نئے لوگ آتے ہیں, دنیا گھر کا ماحول ان کو معلوم نہ تھا. انہیں یہ پتا نہ تھا کہ مصطفیٰ کے دونوں نواسے ہر دن ایسے ہی چڑھا کرتے ہیں. جب مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں گئے, امام حسن و حسین نے چڑھنا چاہا. رسول پاک کے دوستوں صحابی جو نئے نئے آئے تھے, پہلی بار مصطفیٰ کے پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے, نبی کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. رسول پاک کے نواسوں کو نبی کی پیٹھ پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو پہلے اشارہ کیا, مت چلو, مت چلو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا, حسن کو اشارہ کیا. امام حسن و حسین پیٹھ پر نہ چڑھے. رسول پاک علیہ السلام نے نماز کمپلیٹ کر لی. جب نماز مکمل ہوئی, میرے آقا نے فرمایا دعوہما بأبی و امی, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ آج میرے حسن و حسین کو میری پیٹھ پر چڑھنے سے منع کس نے کیا؟ منع کس نے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دعوہما, اگر میرے حسن و حسین میری پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں خبردار ان کو مت روکنا, خبردار ان کو مت روکنا. اب اگلے جملے پر توجہ دینا اور اس سے پہلے کی تاریخ سنو. صدیق نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بے ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. عثمان کہتے ہیں ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. سعد کہتے ہیں ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. ہمیں ساری دنیا یہ کہتی ہے آقا آپ کے قدموں میں ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے. مگر آج میرے آقا نے حسن و حسین کے وقار کو بتاتے ہوئے فرمایا دعوہما, اگر میرے حسن و حسین میری پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں خبردار روکنے کی ضرورت رہی ہے, انہیں منع نہ کیا جائے, ان کو میری پشت پر سوار ہونے دیا جائے. بے ابی و امی, اے دنیا والوں سن لو, ساری دنیا محمد کے نام پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتی ہے, لیکن آج محمد کہتا ہے کہ محمد کے ماں باپ حسن و حسین پر قربان. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے حسین کا مرتبہ, بہت خوب, یہ ہے بہت حسن کا مرتبہ. اور کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے صحابہ کرام. جی. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر, نام بولو کیا, عبداللہ ابن عمر اور امام حسن و حسین تینوں چلے. کہا چلو کھجورے توڑ کر لائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر اوپر چڑھ گئے, امام حسن و حسین نیچے تھے. انہوں نے کھجورے اچھی اچھی اوپر بیٹھ کر کھا لی, خراب خراب نیچے گرائی. جی. امام حسین کا مزاج بدلا, نواسے رسول کا تیور بدلا اور فرمایا او میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے, کیا بولا, میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے اچھی اچھی کھجوریں خود کھا رہا ہے, خراب خراب میرے لیے گرا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً درخت سے نیچے آ گئے, پیڑ سے نیچے آئے, اور نیچے آنے کے بعد اس وقت حضرت عمر خلیفہ وقت تھے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر چلے گئے. یہ دوڑے دوڑے ابا کے پاس گئے, حضرت عمر کے پاس گئے, خلیفہ دوم کے پاس گئے, نبی کے صحابی کے پاس گئے. کہا ابا جان غضب ہو گیا ہے, آج تو مجھے حسین نے کہا ہے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے. اب اتنا سن کر حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا, فرمایا جاؤ حسین کو بلا لاؤ, حسین کو بلا لاؤ. امام حسین کو بلایا گیا, حضرت عمر نے ادب سے بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اے میرے حسین ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے آج میرے بیٹے سے کہا ہے اور میرے نانا
अल्लाह जान के गुलाम के बेटे हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हाँ मैंने कहा है। फरमाया सुनो, ये कागज और कलम ले लो, जो कह रहे हो इसको जरा लिख भी दो। आपने लिख दिया, कागज का टुकड़ा लिया, अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होकर बोले, बेटा हमें जन्नत की सनद मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये है, अब मुझे ये कहने की जरूरत रही कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत रही मैं नबी का गुलाम हूँ। अरे जरा गौर तो करो, जन्नत मुस्तफा की है और बांट रहा है नवासा। ये है मेरा हुसैन, जिसको रब्बे कदीर ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में आ गई, रसूल पाक की वो हदीस आपने सुनी होगी, मौलाना जिक्रुल्लाह की जबान से बड़ी मशहूर तकरीर है, जो हदीस अशराए मुबशरा है। सिद्दीक़ा मुस्तफा ने फरमाया ये जन्नती है, साद तुम जन्नती हो, अब्दुल रहमान तुम जन्नती हो, हजरत मुआज तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। अगर जन्नत देने की बात आती है तो मुस्तफा सारे सहाबा से कहते हैं तुम जन्नती हो, और जब नबी के घर वालों की बात आती है तो नबी ये नहीं फरमाते तुम जन्नती हो, बल्कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरी बेटी तू सारी औरतों की, सारी जन्नती औरतों की मालिकन है। और जब हजरत इमाम हसन और हुसैन की बारी आती है तो ये नहीं फरमाया जाता तुम जन्नती हो, बल्कि कहा जाता है ऐ मेरे हसन और हुसैन तुम जन्नती जवानों के सरदार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जन्नती जवानों के सरदार हो, ये है मेरा हुसैन। हमें हुसैन की बारगाह से अगर कोई अदना जुड़ता है तो आला होगा। बेशक, कनीज जुड़ती है तो मालिकन बन जाती है। बेशक, गुलाम जुड़ता है तो आका बन जाता है। जी, गुलाम जुड़ता है तो आका बन जाता है। एक रिवायत सुना रहा हूं, जो रिवायत शायद आपने मुझसे पहले कभी सुनी ना हो, शायद बोल रहा हूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ हम खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकले। फरमाया मैं भी तैयारी कर रहा था, मेरे काफले वाले भी तैयारी कर रहे हैं। इतने में हमने देखा एक बूढ़ी औरत, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं और कमजोरी के आसार उसके चेहरे से जाहिर। एक दुबले पतले घोड़े पर सवार होकर आई और कहने लगी है काफले वालों मुझ पर भी रहम करो, मेरी भी मदद करो, मैं भी खाना काबा का तवाफ करने के लिए जाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा अरे तू बुढ़िया, तेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं, इतनी तवानाई नहीं, इतनी शक्ति और पावर नहीं, तू कैसे हमारे साथ लंबा सफर करेगी। बड़ी बी ने कहा मुझे तो खाना काबा का तवाफ करना ही है, आए चाहे तुम मुझे लेकर जाओ या ना जाओ। काफले वालों ने जब उसका इसरार देखा तो बुढ़िया को साथ में ले लिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं हम साथ साथ चल रहे थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जानिसार आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना सफर तय कर रहे थे। अभी हमारा लंबा सफर ना गुजरा था, चंद मंजिलें हमने तय की थी। इतने में क्या देखा कि उस बुढ़िया का घोड़ा गिर गया। कहा बुढ़िया का घोड़ा गिरा, बुढ़िया भी गिरी, बुढ़िया का घोड़ा भी गिरा। अब जब बुढ़िया का घोड़ा गिर गया तो दुआ का अंदाज देखो, कितनी प्यारी दुआ थी। उस बुढ़िया ने अपने हाथों को रब की तरफ उठाया और उठाने के बाद कहा मौला मौला अगर ये काम तेरे अलावा किसी दूसरे ने किया होता शिकायत तुझसे करती, मगर ये काम तूने किया है, शिकायत किससे करूं। वाह सुभान अल्लाह। घोड़े से गिराया तूने, गिरी मैं, घोड़ा भी गिरा, मैं भी गिर गई, गिराने का काम तेरा है। बेशक, शिकायत किससे करूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं जब बुढ़िया ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद ये चंद कलिमात बोले थे, अभी थोड़ा वक्त गुजरा था। इतने में हम क्या देखते हैं कि एक आदमी ऊंट लेकर के आ गया। बेशक, का ऊंट लेकर के आया और बोला ओ बड़ी भी जरा इस ऊंट पर सवार हो जाओ, जरा इस ऊंट पर सवार हो जाओ। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं हमें ताज्जुब तो उस वक्त हुआ कि जैसे ही बुढ़िया ऊंट पर सवार हुई, थोड़ी देर गुजरी थी, ऊंट भी गायब हो गया, ऊंट वाला भी गायब हो गया, बुढ़िया भी गायब। वाह सुभान अल्लाह।
اب نہ بڑھیا کا پتا ہے، نہ اونٹ کا پتا ہے، نہ اونٹ والے کا پتا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہم پہنچ گئے لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ۔ اب خانہ کعبہ کے لیے ہم نے احرام تو پہلے سے باندھ رکھا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ادھر طواف کرتے کرتے ہماری نظر پڑی تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہی بڑھیا سامنے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ہم حیرت میں، استعجاب میں، تعجب میں ڈوب گئے۔ ہمیں یہ تو بڑھیا چل نہیں سکتی تھی، اس کا تو گھوڑا بھی گر گیا تھا، یہ خود بھی گر گئی تھی، مگر اس کی دعا بڑی کمال والی دعا تھی، اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بڑے پیارے جملے تھے۔ فرمایا قافلے والوں نے اس بڑھیا کو بٹھا لیا اور بڑھیا کو بٹھانے کے بعد کہا اے بڑی بھی ذرا یہ تو بتاؤ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا کیسے، اتنا بڑا منصب ملا کیسے، آپ آخر ہو کون؟ رب کی بارگاہ میں ایک ہی جملہ بولا تھا، وہ ایک تھا اے پاک پروردگار اگر یہ کام تیرے علاوہ کسی دوسرے نے کیا ہوتا تو ایسی صورت میں شکایت تیری بارگاہ میں کرتی۔ آپ کی زبان سے اتنا جملے کا نکلنا ہوا، رب قدیر نے سواری کا انتظام کر دیا۔ اے بڑھیا ذرا یہ بتا تو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ بڑھیا نے زبان حال سے کہا اے زمانے والوں میں کسی نبی کی اولاد میں سے نہیں، کسی پیغمبر کی اولاد سے نہیں ہوں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی بادی ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو کس کی بادی؟ فاطمہ الزہرا کی۔ فاطمہ الزہرا کی بادی۔ تو کہا رے بڑی اچھی ہو تم، کچھ دیر بیٹھ کر کے ذرا ذکر فاطمہ سنا دو۔ کیا کہا؟ ذکر فاطمہ، فاطمہ کا ذکر سنا دو۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ کا نام آیا حضرت فضہ نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی زمانے والوں فاطمہ کا ذکر نہ سنو۔ کہا نہیں ہم تو آج ذکر فاطمہ سن کر رہیں گے۔ کہا چلو اگر سن نہیں چاہتے ہو تو ذرا توجہ دو۔ فرمایا جب فاطمہ الزہرا کے بابا مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اب میں آپ کو میدان کربلا کے قریب تک لے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا فاطمہ کے بابا مصطفیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ایک دن 8ویں دن حضرت فاطمہ روتے روتے نڈال ہو جاتی ہے۔ آپ کا قدم اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ نبی کے انتقال کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا ہے، 8 دن گزر چکے ہیں، حضرت فاطمہ نے 8ویں دن اپنا قدم گھر سے نکال لیا، روتے روتے گھر سے باہر ہو گئی۔ فرمایا جب فاطمہ گھر سے باہر ہوئی تھی تو مدینے کی ساری عورتوں نے اپنے گھروں کے چراغ کو بجھا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑ جائے، نبی کے چہرے کو کوئی اجنبی مرد دیکھ لے۔ حضرت فاطمہ تو رو رہی تھی۔ فرمایا چراغ کو بجھا دیا گیا ہے، اور جب چراغ کو بجھایا گیا مدینے کی عورتوں نے اپنے گھروں میں رہنے کا موقع نہ دیا، بلکہ انہوں نے بھی اپنا قدم باہر نکال لیا۔ ساری مدینے کی عورتیں روڈوں پر آ گئی، سارے مدینے کی عورتیں گلی کوچوں میں آ گئی اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی مولا اب مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو صبر دے دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا روتے روتے مصطفیٰ کی بنائی ہوئی مسجد میں گئی اور اس جگہ کھڑے ہو کر رونے لگی جہاں بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ مصطفیٰ کا چہرہ بلال کے سامنے ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کی نظر پڑی مصطفیٰ جان رحمت کی قبر شریف پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قبر شریف کے قریب آئی اور آپ رونے لگی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ علی کو پتا چلا میری فاطمہ آج بہت روئی ہے، فاطمہ اپنے گھر سے باہر آ گئی ہے۔ دوڑے دوڑے گئے، حضرت فاطمہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لانے کے بعد گھر لے آئے۔ جب فاطمہ ہوش میں آئی تو کہا میری فاطمہ اگر رونا ہوا کرے تو یہ جگہ میں نے متعین کر دی ہے، یہاں بیٹھ کر رو لیا کرو، چونکہ تم جب روتی ہو تو حسن و حسین کو روتے ہوئے مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ کون حسین ہے، یہ کون حسن ہے؟ ایک دن جنت اور دوزخ دونوں میں کمپٹیشن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جہنم بولا انا خیر من کی، جنت میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جہنم کیا بولا؟ دوزخ کیا بولی؟ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کس سے بول رہی ہے؟ بولے جنت سے۔ جنت بولی انا خیر من کی، میں تجھ سے بہتر، مگر جنت نے کہا تو مجھ سے کیسے بہتر؟ ہمیں جہنم جنت سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟
कैसे बेहतर हो सकती है जी, दोज़ख कैसे बेहतर हो सकती है जन्नत से? काला खैरुम मिन की बात समझ में नहीं आती। अब जहन्नम बोला, दोज़ख बोली, जवाब दिया सुन, मुझ में फिरौन है इसलिए बेहतर हूँ, मुझ में नमरूद है इसलिए बेहतर हूँ, मुझ में शद्दाद है इसलिए बेहतर हूँ, हमें दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान मुझ में है इसलिए मैं बेहतर। थोड़ी देर के लिए जन्नत खामोश हो गई। जब जन्नत खामोश हुई तो रब ने फरिश्ते को भेजा और फरमाया जा जन्नत से कहना खामोश क्यों होती है, जहन्नम से कह दे जन्नत जवाब दे दे। जवाब क्या दिया जाए? फरिश्ते ने कहा जवाब क्या दिया जाए? रब ने फरमाया उससे कहना जवाब ये थे, अगर तेरे अंदर नमरूद आएगा तेरी इज्जत थोड़ी बढ़ेगी, शद्दाद आएगा इज्जत ना बढ़ेगी, फिरौन आएगा इज्जत ना बढ़ेगी, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आएंगे इज्जत ना बढ़ेगी। और फरमाया जन्नत से कहना, अगला जुमला भी जहन्नम को सामने रख दे। कहा क्या कहा जाए? रब ने फरमाया जा जन्नत से कहना कि वो जहन्नम से कहे अरे मुझे अपने वकार के लिए किसी दुनियादार की जरूरत नहीं है, अरे जन्नत के वकार और जन्नत की इज्जत, जन्नत की रिस्पेक्ट और जन्नत की इज्जत और वकार के लिए, अजमत और बुलंदी के लिए इतना ही काफी है कि रब ने जन्नत को हसन और हुसैन अता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, मेरी माँ और बहनें अगर सुन नहीं है तो तवज्जो दे, और अगर वो नहीं सुन नहीं है तो आप सुने। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया खुद फातिमा रो रही है, इमाम हसन और हुसैन ने भी रोना शुरू कर दिया। जब इमाम हसन और हुसैन बहुत ज्यादा रोए, रब ने आसमान से फरिश्ते को भेजा और फरमाया जाओ मेरे अली से कहना इन हसन और हुसैन को खामोश कर लो, चूंकि इनके रोने की वजह से आसमान के फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया। ये था मेरा हसन, ये थी मेरे हुसैन। हजरत फातिमा ज़हरा के जब इंतकाल का वक्त करीब आया, आपने खुद ही गुस्ल भी कर लिया, खुद कफन भी पहन लिया और फरमाया मुझे रात में दफन करना। जी, क्या कहा? रात में दफन करना। क्यों? इसलिए कि ताकि मेरे चेहरे पर किसी अजनबी की नजर ना पड़े। एक मसला बता जाऊं, अरे मसला बता जाऊं जी। ए भैया कहां जा रहे? बिला वजह हमें क्या, हम लोगों की मोहब्बत क्या मोहब्बत है? इमाम हुसैन के नाम पर 2 घंटा नहीं निकाल सकते। और माज़अल्लाह अभी फिल्म की बात आ जाए 2.5-3 घंटे फिल्म में निकाल देगा जी। वहां बोरियत महसूस नहीं होती है। बिल्कुल। और अगर आपने डिस्टर्ब भी कर दिया जरा सा तो आपके लात मारेगा जी, गुस्सा मारेगा, कहेगा परेशान मत कर। और जिक्र हुसैन सुनने के लिए हमारे पास 2 घंटा नहीं है। कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे हुसैन को? यही सूरतें लेकर जाओगे। हुसैन ने अगर ये कह दिया नहीं, जब तेरे पास दुनिया में मेरे लिए 2 घंटे नहीं थे, जा मेरे पास भी तेरे लिए बख्शिश का कोई जरिया नहीं। बेशक। क्या बोलोगे? क्या कहोगे? किधर भागोगे? हमें मुस्तफा भी उसी को शफाअत देंगे जिसको हुसैन मंजूरी दे दे। बेशक। मैं अर्ज क्या कर रहा था, हजरत फातिमा ने कहा मैंने गुस्ल भी ले लिया है, कफन भी ले लिया है, मुझे रात में दफन किया जाए। दफन इसलिए किया जाए ताकि मेरे चेहरे पर किसी अजनबी की नजर न पड़ जाए। आज हमारे गांवों में क्या होता है, अगर कोई औरत मर गई तो सारे लोग आएंगे, मर्द भी खोल खोल के उसका चेहरा देखेगा, कोई भी होगा चाहे चचा हो या भतीजा, कोई अजनबी हो, आएंगे कपड़ा हटाएंगे चेहरा देखेंगे, कपड़ा हटाएंगे चेहरा देखेंगे। हमें जिससे उस औरत के लिए दुनिया में शादी करना जायज था, उस पर उसके लिए, उस औरत के लिए उस मर्द से पर्दा करना जरूरी था। मरने के बाद उस आदमी को उस औरत का चेहरा देखना जायज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ होता है, होता है कि नहीं होता है? होता हमें नाजायज तरीका है ये।
قبر تک میں ہم سکون سے نہیں چھوڑتے، قبر میں بھی چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ایک پردہ دے کر خود پردہ کرنے کے بعد دنیا بھر کی ماں اور بہنوں کو درس دے دیا تھا، قسم خدا کی جو پردہ کر لیا کرتا ہے رب قدیر اس کو مرتبہ بڑھا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی چند دنوں پہلے مجھے ہلدوانی کی سرزمین پر پریس کانفرنس کے لیے بلایا گیا، کہا گیا یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق دیا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا برابری؟ اگر برابری تم اس کو کہتے ہو کہ ایک کالج کے اندر ایک ہی ٹپائی پر بیٹھ کر پاس پاس میں چیئر ڈال کر لڑکا لڑکی دونوں ایک ہی پروفیسر سے پڑھے، کسی ایک سیکٹر کے اندر پاس پاس بیٹھ کر مرد و عورت دونوں کام کریں، کسی ایک آفس میں مرد و عورت دونوں کام کریں، ایک ساتھ بیٹھ کر دونوں کام کریں، سامنے نہ کوئی پردہ ہو نہ حجاب ہو، سامنے نہ کوئی چیز مانے ہو، اگر اس کو تم برابری کہتے ہو تو میں نے کہا ہمارا اسلام ایسی برابری پر لعنت ڈالتا ہے۔ ہاں اگر برابری کی بات کرتے ہو تو دیکھو میرے اسلام نے کیسا حق ادا کیا ہے۔ یہ لڑکی جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، ہماری شریعت کہتی ہے اگر اس لڑکی کا باپ مر جائے اس کی دولت میں سے اس کو دیا جائے گا، اگر اس کی لڑکی کا شوہر مر جائے شوہر کے مرنے کے بعد جائیداد میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، اگر اس کا بیٹا مر جائے تو بیٹے کے مال سے اس کی ماں کو دیا جائے گا۔ ہمیں دیکھو شریعت نے برابری ہی نہیں بلکہ عورت کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، مگر ایسی چیز پر ہمارا اسلام برابری کا قائل نہیں جس سے عورت کی بے عزتی ہوتی ہے۔ بے شک آج ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے؟ چہلم کا اگر میلہ لگ گیا، قوالی کا میلہ لگ گیا، مزار کا میلہ لگا، بیمار کا میلہ لگا، دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہے، نہ چہرے پر پردہ ہے، نہ ساتھ ہی سروں پر کوئی دوپٹہ ہے، قوم گلی کوچوں میں گھوم رہی ہے، میلوں میں گھوم رہی ہے۔ ہمیں تم بھی ذمہ دار ہو۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گی مولا میں اکیلی نہ جاؤں گی، میرے باپ کو بلایا جائے، جی اکیلی نہ جاؤں گی، میرے بھائی کو بلایا جائے، اکیلی نہ جاؤں گی، میرے شوہر کو بلایا جائے، اکیلی نہ جاؤں گی، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ رب فرمائے گا ان کو کیوں لے کر کے جا رہی ہے؟ وہ کہے گی مولا یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کبھی پردہ کرنے کا حکم نہ دیا، یہ میرا بھائی تھا کبھی پردہ کرنے کا حکم نہ دیا، میرا بیٹا تھا پردہ کرنے کا حکم نہ دیا، میرا شوہر مجھے پارٹیوں میں بے پردہ لے کر جاتا تھا تاکہ زمانہ کہے بڑی بڑی ہینڈسم وائف لے کر کے آیا ہے، بڑی خوبصورت بیوی لے کر کے آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس عورت کے ساتھ چاروں لوگوں کو اس عورت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سنیو غور کرو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، چہرے پر داڑھی ہے، مگر بیٹی کو پردہ نہیں کراتے، بیوی کو پردہ نہیں کراتے، ماں کو پردہ نہیں کراتے، بہن کو پردہ نہیں کراتے۔ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں تمہارے چہرے پر مار دی جائے، اور اب فرمائے جب تو نے بیٹی کو منع نہ کیا، بیوی کو منع نہ کیا، تو نے اپنی بہن کو منع نہ کیا، اپنی ماں کو بے پردہ نکلنے سے منع نہ کیا، تو بھی جہنم میں چلا گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس وقت کیا کرو گے؟ آج تو بڑے خوش ہوتے ہو، بہن کو اپنی بائک پر بٹھایا، جا رہے ہو انٹر کا امتحان دلانے کے لیے، جا رہے ہو بی اے کا امتحان دلانے کے لیے، اتنی بھی غیرت نہیں آتی۔ ہمارا ضمیر کہاں چلا گیا؟ ہمیں فاطمہ کی زندگی دیکھو، جس فاطمہ نے دنیا میں پردہ کیا تھا، جس مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا تھا۔ حدیث میں آیا ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، رب فرمائے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن بنت محمد تمر علی الصراط۔ رسول پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، میری بیٹی کو پیش کیا جائے گا، میری بیٹی پل صراط پر سے گزرنا چاہے گی مگر اکیلی نہ گزرے گی، 70,000 حوران جنت کی شکل میں
جی 70,000 حورانے جنت کے بیچ میں حضرت فاطمہ ہوں گی، اور معلوم ہے ان ساری حوروں کی شکل بھی فاطمہ کی طرح ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 70,000 حورانے جنت کے بیچ فاطمہ الزہرا ہوں گی اور ان کی شکل فاطمہ کی طرح ہوگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس فاطمہ نے دنیا کے اندر سارے دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپایا تھا، رب کل قیامت کے دن اس کو اہل محشر سے چھپا دے۔ واہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اب سارے لوگ جن میں نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اتقیاء بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، اچھے بھی ہے، برے بھی ہے، بھلے بھی ہے، سب سے کہا جا رہا ہے اپنی گردن کو جھکا لو، یہ ہے فاطمہ کا وقار۔ میری ماں اور بہنیں توجہ دے، قسم خدا کی اگر فاطمہ کے پردے کا اگر تم نے لحاظ رکھ لیا اور فاطمہ کے پردے والا قانون اپنے گھروں میں پیدا کر دیا، یہ ماحول پیدا کر دیا، کل کو یہی تمہاری مائیں، یہی تمہاری بہنیں، یہی تمہاری بیویاں، یہی تمہاری بیٹیاں کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچاتی نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ بھیجو گے گلی کوچوں میں اپنی بیٹیوں کو، بھیجو گے میلوں میں؟ جی نہیں۔ گلی کوچوں اور میلوں میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں نہیں۔ ہمیں لے کر جانا ہے تو شریعت منع تھوڑی کرتی ہے، مگر میلے ٹھیلوں میں نہیں۔ مارکیٹ میں کچھ شاپنگ کرانا ہے، کچھ خریدوانا ہے، تو قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو مگر ایسے نہیں، گھومو تو پردے کے ساتھ۔ بے شک۔ اپنی بیویوں کو لے کر جاؤ، اسلام یہ منع نہیں کرتا۔ مجھ سے کہنے لگا میڈیا والا کہ یہ بتائیے پردے والے قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پردے کا قانون دے کر کے عورت کو قید کر لیا۔ میں نے کہا پگلے، ہم نے عورت کو قید نہیں کیا ہے، بلکہ پردے کا قانون دے کر عورت کی عزت کو قید کر لیا۔ کیا بات ہے، بات سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ سمجھ گئے؟ اس لیے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرو، یہی طریقہ پیدا کرو۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آج تم نے گلی کوچوں میں، اب ذرا تھوڑا دل تھام کر بیٹھیے گا، ہمارے سنی بھائی اگر کوئی تعزیے کے تعلق سے تقریر کر دے تو اس کو سمجھتے ہیں یہ دیوبندی ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ ہمیں یار تھوڑا سا اگر تم اور ہم سوچ لینا تو قسم خدا کی عقل کا تھوڑا سا استعمال کر لیں تو خود اپنی کیے پر ہم شرمندہ ہو جائیں۔ بے شک حقیقت ہے۔ آپ امام حسین کی ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ خاک کربلا، بہت سی کتابیں ایسی موجود ہیں، کربلا کے واقعات کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے آپ پڑھیے کربلا کے واقعات کو۔ امام حسین یہ کرنے تھوڑی آئے تھے، میدان کربلا میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ 3 اصولوں کی بنیاد پر۔ کتنے اصولوں کی بنیاد پر؟ پہلا اصول یہ تھا کہ یہ دنیا خدا کی ہے، زمین خدا کی ہے، قانون کس کا چلے گا؟ خدا کا۔ دوسرا قانون یہ تھا، دوسرا اصول یہ تھا کہ مجلس شورا جو حکومت چلانے والی آپ کی زبان میں کیبینیٹ میں مصطفیٰ جان رحمت نے یہ اصول بنایا تھا کہ کیبینیٹ کا ممبر وہی بن سکے گا جس کے اندر علم ہوگا، عمل ہوگا۔ جی۔ اور تیسرا قانون یہ تھا کہ خلیفہ لوگوں کے ووٹ سے بنے گا۔ کس سے بنے گا؟ یعنی لوگ جس کو چاہیں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ مگر یزید نے تینوں قانونوں کی دھجیاں اڑا دی۔ اس نے اپنا قانون، خدا کا قانون چھوڑا، اپنا قانون لگا دیا۔ اس نے مجلس شورا اور کابینٹ کے اندر مصطفیٰ کے بنائے ہوئے معیار کے خلاف اپنے پٹھوں کو، اپنی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو اس نے سب کو جوڑ لیا۔ اور تیسرا جو قانون تھا کہ خلیفہ لوگوں کے ووٹ سے بنے گا، وہ خود خلیفہ بن گیا۔ پھر زبردستی بیعت کرانے لگا۔ امام حسین سے بولا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بڑے بڑے صحابیوں سے بولا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہی میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، قسم خدا کی اصولوں کی بنیاد پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ 3 اصول تھے، انہی 3 اصولوں کی پاسداری کے لیے، ان 3 اصول اور قانونوں کو میرے حسین نے بچانے کے لیے اپنے 72 جانثار لوگوں کو شہید کر دیا۔ اور آج ہمارا مسلمان غیرت سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ ارے جو کام یزید نے کیا تھا وہ گلی کوچوں میں تم کرتے ہو۔ اگر کوئی عالم دین شریعت کا
अपना मसला बताता है उसको तुम गुमराह कहते हो, उसको तुम देवबंदी कहते हो, उसको तुम वहाबी कहते हो। अरे अगर शरीयत बचाने वाला देवबंदी वहाबी है तो शरीयत को बिगाड़ने वाला क्या सुन्नी है? उसको सुन्नी कहा जाएगा? हमें सुन्नी वो है जो शरीयत को बचाता है, बेशक। देवबंदी वो है जो शरीयत को बिगाड़ता है। इसलिए ये जहन से निकालो। तवज्जो भाई, आपको ज्यादा हंसी आ रही है क्या? मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आपसे ही कह रहा हूं। मुस्तफा के जिक्र में दाएं बाएं इधर उधर देखने हंसने खेलने से सारी बरकतें खत्म हो जाती हैं। बेशक। आप यहां बैठे हैं, सारा वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन बरकतें ना मिल पाए तो क्या फायदा? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोचे जरा, गौर करें। मेरा हुसैन दुनिया के अंदर बुराइयों को मिटाने आया था, बुराइयों को रिवाज देने नहीं आया था। नहीं आया था। ये भी सुनने में आता है अगर हम मजलिसे पाक सजाएं, अगर किसी तकरीर की नात की कैसेट जोर से कर दें तो मोहल्ले वाले कहते हैं जरा आवाज को हल्का कर लीजिए। जी, इसका मतलब यह है कि नबी से तुम्हें जो मोहब्बत है वो मोहब्बत कंप्लीट नहीं है। हमें हजरत शेख सादी फरमाते हैं, नसीहत अगर दीवार पर लिखी हो, ये ना देखो दीवार पर है बल्कि ये देखो लिखा क्या है। जी बेशक। मीलाद हो, जलसा हो, जलसे की तैयारी हो, अगर कोई साउंड सिस्टम लाने वाला कोई कैसेट लगा दे और कैसेट लगाने के बाद मुस्तफा की नात सुना दे तो उसका एहसान मानो, कम से कम तुम्हारे कानों को मुस्तफा के जिक्र से आशना करा दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारा यह तरीका नहीं है कि तुमने मल्टीमीडिया मोबाइल ले लिया और उसमें ईयरफोन लगा लिया, गली कूचों से गुजरते हो, अपने मोबाइल का साउंड को बढ़ा देते हो, उसका स्पीकर ऑन कर देते हो, गाना बजाते हो, गलियों से गुजरते हो, गाने बजाते चले जाते हो, खुद भी गाने सुनते हो, मोहल्ले वालों को भी सुनाते हो। जरा गौर तो करो। अरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अपनी जानों को कुर्बान करने वाला एक नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी था, मोहम्मद इब्ने कासिम भी था, अली अकबर भी था, अली असगर भी थे, हजरत कासिम भी थे, औलो मोहम्मद भी थे, हजरत अब्बास अलमबरदार थे। अरे इनकी जबान के तराने सुनो, इनके कानों में जो आवाजें गूंजती थी वह कानों की आवाजें नहीं होती थी, अगर गूंजती थी तो कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजा करती थी। जबान पर तराना होता था, खुदाए ताला के मुकद्दस कलाम की तिलावत होती थी। अगर इनकी जबान पर तराना होता था, मुस्तफा की नाते हुआ करती थी। अगर नबी के सच्चे उम्मती हो, सच्चे आशिक हो तो आज से यह ऐद करके जाओ, अपने मोबाइलों की चिपों से सारे गानों को खत्म कर देंगे और गली कूचों से गुजरेंगे, मोबाइल का स्पीकर ऑन करेंगे, अपनी चिप में मुस्तफा की नाते भरवाएंगे, आला हजरत का सलाम भरवाएंगे, आलिम दीन की तकरीर भरवाएंगे, स्पीकर को ऑन करेंगे, मुस्तफा की नात बजाएंगे, गली कूचों से गुजरेंगे। कसम खुदा की, जब तुम गली कूचों से मुस्तफा की नातों की सदाएं लेकर उठोगे, जमाना कहेगा अरे रास्ता छोड़ दो, नबी का गुलाम जाना। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कोई नौजवान ये न समझे कि मुझसे कयामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। हर नौजवान से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तूने जवानी कैसे गुजारी। और एक बात और बता दूं, तुम्हारी जो जवानी है ये जवानी दुनियावी कामों में लगने लगाने के लिए नहीं है। बेशक। हकीकत यह है कि ये जवान जब उठता है तो मुस्तफा के दीन की हिफाजत किया करता है। बेशक। और जवानी इसलिए है ताकि यह जवानी अली अकबर की रविश पर चलकर इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो। बेशक। आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब कोई भी साया नहीं होगा, एक नौजवान ऐसा होगा जिसको रब साया अता फरमाए। बेशक। वो कौन सा नौजवान है? आका ने फरमाया वो नौजवान है जो अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में लगाता है, अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में लगाता है और दुनिया की गंदगी से दूर कर लिया। जी। आज हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं, हाथों में उनके
लिटरेचर तो है, हाथों में उनके मैगजीन और उनके हाथों में अखबार तो है, दुनिया की किताबें हैं, फिजिक्स की किताबें हैं, बायो की किताबें हैं, केमिस्ट्री की किताबें हैं, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, आईकॉम कर रहा है, तरह तरह के कोर्सेज में अपने आप को कंप्लीटली उतारने के लिए बड़ी बड़ी तैयारी करता है, कोचिंग लगाता है, ट्यूशनें पढ़ता है, कहता है मौलाना दुआ कर दीजिए मैं नेट का एग्जाम पास कर लूं, मौलाना दुआ कर दीजिए मैं फला एग्जाम पास कर लूं। मैंने कहा नौजवान तू दुनिया के इम्तिहानों में तो लगा है, मगर क्या तूने आखिरत के इम्तिहान की कोई तैयारी की है? क्या तेरे चेहरे पर मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत की कोई तैयारी है? क्या तेरी जबान पर मुस्तफा की नाते हैं? क्या 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 तेरी जिंदगी में खुदाए ताला की बंदगी और नमाजों के तोहफे हैं? बोल बोल, आज तू नेट की तैयारी करता है, 18 घंटे तू पढ़ता है, 18 घंटे तू पढ़ता है, 24 घंटे में तूने अपने 6 घंटे खाने पीने सोने के लिए फिक्स कर लिए हैं। एमबीबीएस डॉक्टर जब इंसान बनता है 18 घंटे की स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी के बाद में अपनी जाती मेहनत की बुनियाद पर तब जाकर इंसान ये कंप्लीटली अपने कोर्स को कंप्लीट करता है। मगर मेरे नौजवानों जरा ये बताओ, तुमने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करके कयामत की कोई तैयारी की है? अरे जरा उठाओ अमर इब्ने जबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जिंदगी को उठाओ, अब्दुल्ला इब्ने जहश की जिंदगी को उठाओ। अब्दुल्ला इब्ने जहश नौजवान है, हजरत साद नौजवान है, कल जंगे उहुद होने वाली है। हजरत साद कहते हैं मैं दुआ करूं तुम आमीन कहो, और तुम दुआ करो मैं आमीन कहूं। अब्दुल्ला इब्ने जहश से पहले हजरत साद ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार कर काफिर से मेरा मुकाबला हो जाए। देखो जवानियां किस काम आती है और कौन सी जवानी कामयाब होती है। हजरत साद दुआ कर रहे हैं, मौला कल जंगे उहुद होने वाली है, पाक परवरदिगार मेरा कट्टर काफिर से मुकाबला कराना, काफिर मेरे सामने आए मैं उसको जमीन पे गिराऊं, उसकी गर्दन को मार दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने कह दिया आमीन। अब अब्दुल्ला की दुआ हो रही है, ये अब्दुल्ला जवान है, जवान बूढ़े नहीं है, जवानी को मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। दुआ करते हैं मौला कल काफिर से मुकाबला कराना, कट्टर काफिर होना चाहिए, वो मेरे सामने आए मैं उसके सामने आऊं, वो मुझे नीचे गिराए, मेरी गर्दन को काटे, मेरे हाथों को काटे, मेरी नाक को काटे, मेरी पेशानी के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे सर को मेरे बदन से जुदा कर दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। हजरत साद ने कहा ऐ अब्दुल्ला ऐसी दुआ क्यों करते हो? कहा मैंने सुना है कल कयामत के दिन शहीद जिस तरह मरता है इसी हालत में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, जिस कंडीशन में दुनिया से जाता है कल कयामत के दिन वैसे उठाया जाएगा। जब मैं रब की बारगाह में जाऊंगा रब फरमाएगा मेरे से अब्दुल्ला जरा ये बता तेरा हाथ किधर है, तेरी नाक किधर है, तेरा पैर किधर है, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किधर है? कहा मैं कह दूंगा फीका वफी रसूल का, ऐ मौला ताला अब्दुल्ला इब्ने जहश ने अपनी जवानी के टुकड़े टुकड़े तेरे नाम पर, तेरे महबूब के नाम पर कुर्बान कर। यह है जवानी, वो जवानी नहीं कि रात को आता है तब टेलीविजन का सामना होता है, हाथ में उसके रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल लेने के बाद तरह तरह के चैनल्स देख रहा है, दुनिया के नजारे देख रहा है। और साथ ही सुनो, जिन घरों में ऐसी तहजीब होती है वही घर आगे चल के इस्लाम के मुखालिफ होते हैं। 3 तलाक का मसला चल रहा है ना अभी, अरे बोलो 3 तलाक का मसला चल रहा है। बहुत से ऐसे होंगे जिनको 3 तलाक के मसले के बारे में पता ही नहीं होगा क्या मतलब है। 3 तलाक का मसला यह है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहे मैंने तुझे 3 तलाकें दी, तो शरीयत कहती है तीनों तलाक, बोलो तीनों तलाक हो गई। अब मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मौजूदा हुकूमत क्या कह रही है? वो कह रही है ये मुस्लिम औरतों पर अत्याचार है। आपने कभी गौर किया आज सुप्रीम कोर्ट ने जबान क्यों खोली? आज इंडियन गवर्नमेंट ने जबान क्यों खोली? इसलिए खोली कि मौका हमने दिया है। सारा बानो नाम की औरत, बोलो ये नाम इस्लामी है या हिंदुआसी? इस्लामी नाम। आखिर ये मुस्लिम घर में पैदा होने वाली लड़की इस्लाम के खिलाफ क्यों जा रही है? इस्लाम के खिलाफ इसलिए जा रही है कि इसने मुस्लिम घर तो पाया है लेकिन इस्लामी कल्चर नहीं पाया।
अगर इस्लामी कल्चर पाता तो इसकी जिंदगी हजरत इमाम आजम की जिंदगी का नमूना होती, इसकी जिंदगी गौसे आजम की जिंदगी का नमूना होती, इसकी जिंदगी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का नमूना होती। कौन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर? वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जिनकी माँ ने कहा था बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह शकर अता किया, अल्लाह शकर अता करेगा। आज तो हमारा बेटा कहता है, आज तो हमारी माओ की तहजीब और कल्चर का आलम यह है, तालीम और तरबियत का आलम यह है। अगर बेटा घर का सामान बिगाड़ता हो तो कहती है बेटा मैं तुझे 1 रुपया दूंगी, ये काम छोड़ दे, बेटा घर के सामान को तिड़ी बिड़ी मत कर, आपकी जबान में तिड़ी बिड़ी मत कर, बिगाड़ नहीं। मौला ताला के प्यारे मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाद में आने वाले वलियों की तालीम और तरबियत का तौर तरीका देखो, खुदा की मुकद्दस बांदियों का और मुकद्दस बंदियों की तालीम और तरबियत का तौर तरीका देखो। आज हमारी माएं बच्चों को लालच देती है, पैसे का लालच देती है, खाने पीने का लालच देती है, तो उस सूरत में देती है जब बच्चा घर का सामान बिगाड़ रहा होता है। मगर ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ है जो किसी दुनियावी कानून के लिए नहीं बल्कि रब की इबादत के लिए बेटे को लालच देती है, बेटा अगर नमाज पढ़ेगा तो शकर मिलेगी, बेटा नमाज पढ़ेगा तो शकर मिलेगी। काश हमारे घरों में ये माहौल पैदा हो, अगर बेटा छोटा हो हम कहें बेटा अगर नमाज पढ़ोगे तो 1 रुपया दूंगी, रोजा रखोगे 2 रुपये दूंगी, बेटा अगर दुरूद पढ़ोगे 3 रुपये दूंगी, बेटा अगर यस्सल्लल कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे। हमें आज वो दौर आ गया है अपनी औलाद को लालच दे देकर इबादतें करवाओ, क्योंकि आज बच्चा अगर इबादत का आदी हो जाता है, आका ने क्यों फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए मार मार के नमाज पढ़ाओ, जबकि 12 साल में बच्चा बालिग होता है, 12 साल में नमाज पढ़ना फर्ज है। मगर आका ने 7 साल में नमाज पढ़ने का हुक्म देकर हमें यह सहन दे दिया कि जब यह बच्चा 12 साल का होगा, 7 से 12 में कम से कम 5 साल का फासला है, हमें 5 साल तक जब यह बच्चा नमाज का आदी हो जाएगा, बालिग होने के बाद यह नमाजें नहीं छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा नमाज ना छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा नमाज ना छोड़ेगा, कारोबार छोड़ेगा रोजा ना छोड़ेगा, अपने घर बार छोड़ेगा, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम ना छोड़ेगा। हमें जब ऐसी तरबियत हो जाएगी तो इसी तरबियत के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा कोई मामूली बच्चा ना होगा। इसी तरबियत के नतीजे में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने जमाने का हसन और हुसैन पैदा होता है, अपने जमाने का गौसे आजम बनता है, अपने जमाने का हजरत महमूद गजनवी बनता है, अपने जमाने का औरंगजेब बनता है, अपने जमाने का वारिस पाक बनता है, शाहमदार बनता है। अरे माँ बाप जब नेक होते हैं, पाकीज़ा तरबियत मिलती है, तो बेटा अपने जमाने का आला हजरत बनता है, मुफ्ती आजम बनता है, ताजुश शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोदी हुकूमत ने कहा था ना धर्म परिवर्तन, घर वापसी आंदोलन, क्या कहा था? उन दिनों मैंने तकरीरों में कहा था हमें घर वापसी आंदोलन हमें चलाना चाहिए, तुम्हें नहीं, हम चलाने के हकदार हैं। घर वापसी आंदोलन तुम मत चलाओ, हम चलाएं। क्यों? इसलिए कि हम नहीं बिगड़े हैं, हमें घर वापस लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर वापस लाने की जरूरत है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा हमें हिंदुस्तान में हमारे बाप आदम आए थे। कौन आए थे बोलो? हमारे बाप आदम आए थे। और आदम कौन थे? मोमिन। अल्लाह को एक मानते कि नहीं मानते थे? तुम तो 36 करोड़ माबूदों को मानते हो और कहते हो सारे हमारी गौ माता के पेट में। कितने? 36 करोड़ माबूद हैं इनके, 36 करोड़ खुदा है। खुदा कितने हैं? और हमारा खुदा, हमारा खुदा मुस्तफा उससे जुदा नहीं है। खुदा एक है मगर मुस्तफा जुदा।
नहीं है। मैंने कहा हमें घर वापसी आंदोलन चलाना चाहिए, इसलिए कि तुमने अपने बाप, हमारे बाप, अपने बाप, हमारे बाप आदम को छोड़ा है। हमें आदम का धर्म क्या था? इस्लाम। आदम का धर्म क्या था? ईमान। हमें आदम अलैहिस्सलाम, इस्लाम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद आया, जिसको हम आज मजहब इस्लाम कहते हैं, इसमें जो बुनियादी उसूल है और इससे पहले जितने दीन आए उनमें सब में उस बुनियादी उसूल क्या था? वो था एक खुदा को मानो। तो एक खुदा को हजरत आदम ने माना, एक खुदा को शीश ने माना, एक खुदा को नूह ने माना और एक खुदा को मुस्तफा मान रहे हैं। और उसी एक खुदा का पैगाम लेकर हमारा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान में आया था, 90 लाख लोगों को मुसलमान किया था। अरे ये वही पैगाम था। ये मत कहो कि हिंदुस्तान में सब हिंदू थे, बल्कि हम ये कहते हैं पूरी दुनिया में हजरत आदम के जमाने में सब मुसलमान थे। हिंदू बाद में बने हैं, मुसलमान पहले थे। इसलिए घर वापसी आंदोलन तुम मत चलाओ, हम चलाएंगे। क्या बात है, वाह। और एक जुमला और आपको दे दूं, उस जमाने में मैंने एक बात ये कही थी, हमें तुम पाकिस्तान भेजने की बात करते हो। अरे हमारी रगों में हुसैन का खून है, हमारी रगों में हुसैन की मोहब्बत खून की तरह दौड़ रही है। अरे हम उस सलाहुद्दीन अय्यूबी से मोहब्बत करने वाले हैं जिसने सोमनाथ मंदिर पर इस्लाम का परचम लहराया था। अरे हमें निकालने की बात करते हो, हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं जिस ख्वाजा ने ऊंटों को बैठने का हुक्म दिया था तो ऊंट ना उठे थे। अरे हिंदुस्तान में हमें बसाने वाला ख्वाजा है, जब ऊंट नहीं हो सकते तो हमें हिंदुस्तान से बाहर नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारे बुजुर्ग, ये है हमारे हुसैन, ये है हमारे इमाम हसन। आज जरूरत है इस्लाम को बचाने की। 3 तलाक का मसला चल रहा है, मुसलमान अब भी खामोश पड़ा हुआ है। इसको तो सिर्फ ये है कि चेहलम में कहां से ढोल बजा लिए जाए, कहां से डीजे बजा लिए जाए। हमें क्या अकलें हो गई, गाने सुन सुन के तुमने अब इमाम हुसैन की शख्सियत पर भी तरह तरह के मामलात को उठाना शुरू कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा मेरे भाई, मैं हक बात बोलता हूं। दोबारा चाहे तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। जब रोजी तुम्हें मिलती है तो रोजी मुझे भी मिलेगी। खुदा तुम्हारा है, खुदा मेरा भी है। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो ऐसा नहीं कि मेरी रोजी बंद हो जाएगी, मगर इतना जरूर है जब मैं हक बात कह के जाऊंगा, कल कयामत के दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होऊंगा, मेरा रब मुझसे खुश हो जाएगा कि तूने ऐसी हालत में भी अच्छी अच्छी बातें उनको बताई थी जब हमारी आवाम समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक साहब कहने लगे खुद मेरे गांव में भी पहले ऐसा होता था। तो मैंने एक बात कही, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन मुबारक सातों में ढोल ताशे बजाते हैं, गली कूचों में चक्कर लगाते हैं, अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसको देवबंदी बोलते हैं, उसको वहाबी बोलते हैं। जरा होश के नाखून लो, अगर कोई गाने से रोक दे तो वहाबी है, अगर कोई डीजे से रोक दे, गलत काम से रोक दे तो वहाबी है। तो क्या माअज़ल्लाह मुस्तफा ने गाने से रोका था, मुस्तफा ने ढोल से रोका था, मुस्तफा ने बजाने से रोका था? बोला मुस्तफा को वहाबी कहोगे, मुस्तफा को देवबंदी कहोगे? तुमने कभी सोचा नहीं जबान का गलत इस्तेमाल किया? आका अलैहिस्सलाम का मामला तो ये था, आका एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी बांसुरी बजा रहा था। क्या बजा रहा था बोलो? आज गाने सुनते हो, हदीस में है जो गाने सुनता है कल कयामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। है कोई जो इतनी ताकत रख सके जहन्नम के शीशे, पिघले हुए शीशे को बर्दाश्त कर सके? अगर किसी की माँ ने ऐसा दूध पिलाया है और ऐसे कानों को मजबूत किया है तो मैं कहता हूं गाना सुने। और अगर इतनी ताकत रही है, गाने सुनना आज ही छोड़ दो, गाने सुनने की फितरत आज ही निकाल दो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना कि ये बांसुरी बजा रहा है, मेरे आका ने कानों में इस तरीके से उंगलियां डाल ली। सहाबी बयान फरमाते हैं आका ने उंगलियां इस तरह डाली थी गोया ऐसा लग रहा था जैसे कानों के सुराख बड़े होते तो आका पूरा हाथ डाल लेते। कितनी नफरत की है मेरे आका ने। हमें क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे हालात क्या हो चुके हैं? हमारी गैरत हमारे जिस्मों से अलग हो गई। उस बाप को शर्म नहीं आती जो टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल लेने के बाद नीम भुरिया लिबास वाली
दुनियावी जिनको तुम हीरोन कहते हो वो हीरोने नहीं है, वो फाहिशा है। वो कसम खुदा की दुनिया में जो सबसे गंदी मिट्टी है उससे भी ज्यादा जलील है। तुम उन्हीं नीम उरिया लिबास वाली गंदी गंदी तस्वीरें अपनी बेटियों को दिखाते हो, अपनी बहन को दिखाते हो, अपनी बीवी को दिखाते हो। जरा गौर करो तुम्हारी शर्म कहां चली गई? आज तुम्हारी बेटी को कोई गाली दे दे तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते। बहन की तरफ कोई लड़का नजर उठाकर देख ले तो ऐसी सूरत में तलवारें निकल जाती है, तमंचे और पिस्तौल निकल जाते हैं। तुम्हारी गैरत घरों में कहां चली जाती है जब तुम अपनी बेटियों को वही गंदी तस्वीरें दिखाते हो, अपनी बहनों को वही गंदी तस्वीरें दिखाते हो, वही आधा आधा लिबास पहनी हुई लड़कियों को दिखाते हो और उसके बाद कहते हो मौलाना क्या करे बेटा बिगड़ गया, मौलाना क्या करे बेटी बिगड़ गई। बोलो आज क्या मुस्लिम घरों से लड़कियां भाग नहीं रही है? क्या आज मुस्लिम घरों से लड़के लड़कियों को लेकर नहीं जा रहे हैं? जरा याद करो खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी को, उस जमाने को। हजरत खालिद इब्ने वलीद की जंग होने वाली थी यहूदियों से। यहूदियों ने कहा कि सुनो सुनो खालिद, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, बस हमारी एक शर्त पूरी कर दो, हम समझेंगे तुम जंग जीत गए। खालिद ने कहा बोलो क्या है? कहा ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजरना है। अब मालूम है उस रास्ते पर उन्होंने क्या किया था? अपनी लड़कियों को नंगा करके खड़ा कर दिया था और कहा था खालिद इस रास्ते से गुजर जाओ, हम समझेंगे जंग जीत गए। हमें मुसलमान इसको कहते हैं। लड़कियां नंगा लिबास पहनी हुई थी, जिस्म पर कपड़े नहीं थे। रास्ते से उन यहूदियों ने अपनी बेटियों को खड़ा कर दिया। खालिद इब्ने वलीद ने कहा ऐ नौजवानों चलो चलो, तुम खुदा को मानते हो, तुम्हारे लिए दुनिया का हुस्न नहीं है। अगर तुम मानते हो तो उस हुस्न को मानते हो जो हुस्ने मुस्तफा है, जिससे ज्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है। खालिद इब्ने वलीद ने जब यह हिदायत देकर अपने साथियों को आगे बढ़ाया था, आज भी तारीख गवाह है सारे सहाबा ने पूरा रास्ता तय कर लिया था मगर किसी की नजर नहीं उठी थी। यह है इस्लामी तहजीब, यह है इस्लामी कल्चर। आज हमारे घरों में हमारी बहनें होती है, हम उन पर गंदी नजर डालते हैं। आज तो हाल ये हो गया सगी खालाजाद बहने गंदी नजर डाल रहा है, सगी फुफेरी बहने गंदी नजर डालता है। हमें शर्म नहीं आती जब ये तसव्वुर कर लोगे कि हर घर में पैदा होने वाली बेटी हमारी सगी बहन है, हर घर में पैदा होने वाली बेटी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी फूफी है, हमारी खाला है। कसम खुदा की गुजरोगे तुम्हारी निगाहें झुकी रहेंगी, फरिश्ते तुम्हें सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब पैदा करोगे ये माहौल? क्या बात है, वाह। आप कहोगे माहौल कैसे पैदा करें? हाथों में रिमोट कंट्रोल से नीम उरिया लिबास पहनी हुई औरतें हम देखते हैं। मैं कहता हूं ये टेलीविजन को अपने घरों से निकालो। जी जी, ये टेलीविजन मत लाओ, ये फिल्मी इंडस्ट्रीज के नजारे मत लाओ। आज हमारी माँ बहनें भी क्या करती है? अजान होती है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आवाज बंद कर दे, सीन मत निकालना। जी जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या तेरी जिंदगी है? सीन मत निकालना। मैंने कहा पगली, तू फिल्मी इंडस्ट्रीज की इन फाशाओं के सीन देखती है। अगर तुझे जिंदगी के सीन देखना है तो फातिमा की जिंदगी के सीन देख, आयशा की जिंदगी के सीन देख, आसिया की जिंदगी के सीन देख, हजरत सफिया की जिंदगी के सीन देख, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की माँ की जिंदगी के सीन देख। कसम खुदा की जब ये सीन देखेगी तेरी जिंदगी में वो बंदगी आएगी और ऐसी बंदगी आएगी तेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। आज घरों में वली क्यों नहीं होते? आज घरों में नेक क्यों नहीं होते? इसी वजह से नहीं होते कि माँ बाप नेक नहीं है। जी जी हजरत, माँ भी बदकार है, बाप भी बदकार है, फिर उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, फर्मा बरदार हो जाए।
ہمیں تو خود بھی تو فرما بردار بن. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں کے پاس کچھ عورتیں آئیں. ابھی بابا فرید الدین گنج شکر کی عمر 5-6 سال تھی. کہنے لگی اے بابا فرید الدین کی ماں, تیرا بیٹا بڑا عجیب ہے, تیرا بیٹا آج کے بچوں سے بالکل الگ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بیٹا دن بھر مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اور رات کو جب وقت آتا ہے مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتا ہے. ہمارے بیٹے دن بھر کھیلتے ہیں گلی کوچوں میں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں کا جواب سننا. آپ نے فرمایا تھا اس میں فرید الدین کا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میرا بھی کمال ہے. جی جی کیا فرمایا؟ اس میں میرا بھی کمال ہے. میں نے اپنے بیٹے فرید الدین کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے اور پورے 2 سال میں کبھی بھی میں نے فرید الدین کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی پہلی کی مائیں. ہمیں جس بچے کو باوضو دودھ پلایا جائے, دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے, دودھ پلاتے ہوئے درود مصطفیٰ پڑھا جائے, دودھ پلاتے ہوئے ولیوں کے قصے سنائے جائے, وہ بچہ نیک کیوں نہیں ہوگا؟ سیدنا غوث اعظم کو 17 پارے کیوں یاد ہو گئے تھے؟ فرمایا اس لیے یاد ہو گئے تھے میری ماں نیک تھی, صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی. فرمایا ادھر تلاوت ہوتی تھی ادھر مجھے یاد ہوتے چلے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کب یہ ماحول پیدا کرو گے اپنے گھروں میں؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ شریعت کے قانون کو اپنے گھروں میں لاگو کیا جائے اور اس طرح کے ایک جلسے نہیں ہزاروں جلسے سجاؤ, علماء کی تقریریں سناؤ. جی جی کل قیامت کے دن انسان اپنی زندگی میں اس طرح کے جلسوں کو تلاش کرے گا. رب فرمائے گا اگر تو نے کوئی جلسہ ہی سنا ہوتا تو کم سے کم میں تیری بخشش کرتا, میرے حبیب کی مجلس میں آیا ہوتا میں تیری بخشش کر دیتا. تو عالموں کی تقریروں سے بچتا تھا, تو اماموں کی برائی کرتا تھا, تو اماموں کی مخالفت کیا کرتا تھا. اگر کوئی شریعت کی بات آتی تھی تو ان کی برائی کرتا تھا. ہمیں ان اماموں کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ جو امام بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وقار ذرا سمجھ لو. یہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں تم بھی ہوتے ہو, یہ بھی ہوتے ہیں, یہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں. جب امام کہتا ہے اللہ اکبر آپ بھی کہہ لیتے ہو اللہ اکبر. اس کے بعد شریعت نے کہا ہے امام الحمدو پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی الحمدو تمہاری, کیوں تمہارا الحمدو پڑھنا نہیں ہوگا, امام کی الحمدو تمہاری الحمدو. ہمیں تو اپنے علاقے سے کسی کو ودھایک بنا کر, کسی کو ایم ایل اے ایم ایل سی بنا کر پارلیمنٹ تک, راجیہ سبھا, لوک سبھا تک پہنچاتے ہو. کیوں پہنچاتے ہو؟ اس لیے کہ یہ پورے علاقے کا نمائندہ ہوگا, یہ ہمارے علاقے کی باتیں پہنچائے گا. اور ایک مسجد میں جتنے مقتدی آ گئے, امام کو منتخب کر لیا, امام مصلی پر چڑھ گیا. آپ نے کبھی سمجھا ارے وہ دنیا دار کے پارلیمنٹ, لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جا رہا ہے, یہ خدا کی سبھا میں جا رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور یہ خدا کی بارگاہ میں گویا یہ عریضہ پیش کرتا ہے مولا میں اکیلے تیری بندگی نہیں کر رہا ہوں, تو میری بندگی کو قبول کر لے, چونکہ میری عبادت کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کی عبادتیں قبول ہو جائیں. واہ واہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, بے شک. اس لیے میرے بھائیوں اماموں سے محبت کرو, عالموں سے محبت کرو. میرے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں ایمان صرف عالموں کے پاس رہ جائے گا یا ان لوگوں کے پاس رہ جائے گا جو عالموں سے جڑے ہوئے. آج وہ دور آ چکا ہے. آخری بات آپ تک کان تک پہنچا دوں, آخری بات کہ آپ جب رات کو سویا کریں تو میرے بھائی یہ گانے سنا کر مت سویا کرو. اب میری بات تقریر کے انداز میں نہیں, نصیحت کے انداز میں سمجھ لو. یہ موبائل سے گانے نکال دو, بہت بری چیز ہے. اچھا کون کون نکالنا چاہتا ہے؟ ایک بندہ مجھے ایسا دے دو جو بندہ آج سے سچے دل سے کہہ دے, سچے دل سے کہہ دے کہ واقعتاً میں نکال رہا ہوں. ایک بندہ کھڑا ہو جائے. میں سب کو کھڑا نہیں کر رہا ہوں, اپنی مرضی سے, طبیعت سے. آج کے بعد انشاءاللہ گانے بالکل بند انشاءاللہ. نعرہ لگاؤ بھائی.
یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج اللہ تعالیٰ میرے الشریعہ. ان دونوں بھائیوں کو مدینے کی زیارت کرا، آمین ثم آمین. جلدی مدینے کی زیارت کرا دے. مصر کے اندر ایک نوجوان تھا، سنو ابھی 10 سے 12 سال پہلے کا واقعہ، بالکل تازہ واقعہ بتا رہا ہوں. مصر کے اندر ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کی عمر تھی کل 18 سال. کتنی تھی؟ 18 سال میں انتقال ہو گیا. گھر والوں نے دفن کیا، کفنایا دفنایا اور چلے آئے. 3 گھنٹے کے بعد مصر کی حکومت نے کہا کہ اس کے جنازے کو نکالا جائے. کتنے گھنٹے کے بعد؟ 3 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا. میں نے خود اس کا ویڈیو بھی دیکھا ہے، جو مصر کے اندر لوگوں نے ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈالا ہے. 18 سال کے نوجوان کے بال کالے ہوں گے یا سفید؟ بولو کالے ہوں گے، مگر 3 گھنٹے میں اللہ الصمد اس کے سر کے بال سب سفید ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، اس کی یہ سائڈ بھی کچلی ہوئی تھی، اس کی آنکھ بھی کچلی ہوئی تھی، اس کے جسم پر زخم تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو کچلا ہے، کسی نے اس کو دھاردار ہتھیار سے کاٹا ہے، اس پر حملے کیے ہیں، اس کو داغدار کیا ہے. اب ساری گورنمنٹ بھی پریشان ہو گئی، علماء بھی پریشان کہ 3 گھنٹے میں قبر سے نکلا تو کنڈیشن بہت بری ہے. گھر پہنچے، جب گھر پہنچے تو جا کر کے پوچھا آخر یہ کیا کرتا تھا. تو اس بچے کے بارے میں گھر والوں نے کہا یترک الصلاۃ ویسمع الاغانی، یہ نمازیں چھوڑتا تھا، گانے سنتا. اللہ الصمد، اللہ الصمد. کہا نمازیں چھوڑتا تھا، گانے سنتا تھا. بولو آج ہماری 70 نہیں 90% نوجوان نئی جنریشن ایسی نہیں ہے جو نمازیں چھوڑتی ہے، گانے سنتی ہے. عشاء کی نماز کا پتہ نہیں، فجر کی نماز کا پتہ نہیں، ظہر و عصر کا پتہ نہیں، بس خالی ملٹی میڈیا موبائل ہے، ہاتھ میں اس کے کیا ہے، ہاتھ میں اس کے ایئر فون ہے، گانے سنتا چلا جا رہا ہے. ارے نوجوان ذرا غور کر، یہ موت کسی گالی کا نام نہیں، موت کے لیے کوئی لمٹ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اگر 17 سال میں موت آ گئی، 18 سال میں موت آ گئی، 20 سال میں موت آ گئی، 30 سال میں موت آ گئی، تو نے نمازیں چھوڑی ہے، تو نے گانے سنے ہیں، عبادتیں تیرے پاس نہیں، ریاستیں تیرے پاس نہیں، مجاہدات تیرے پاس نہیں، بھلائیاں تیرے پاس نہیں، نیکیاں تیرے پاس نہیں. قسم خدا کی وہ تو مصر کا واقعہ تھا. کہیں ہندوستان میں ایسا تیرے ساتھ ہو جائے، بول کیا کرے گا؟ قبر میں جا کر خدا کے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ خدا کی بارگاہ سے کیا رحم کی امید کرے گا؟ رب فرمائے گا جب تو مجھے بھول گیا تو میں تجھے بھول گیا. بول کیا جواب دے گا؟ زبان پر تیرے کیا ہوگا؟ سوائے شرمندگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فرشتے آ جائیں گے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی زندگی کو خدا کی بندگی میں لگا دو اور اس گندگی سے دور کر کے مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جاؤ، تاکہ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کل قیامت کے دن اپنے سینے سے لگائیں اور جنت کا حقدار. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اور آخری بات بول رہا ہوں بھائی، آخری بات میری ویسی آخری بات نہیں ہے، اب یہ یقیناً آخری بات ہے. رات کو جب سویا کرو تو کلمہ شریف پڑھ کر، بولو کلمہ شریف پڑھ کر، کلمہ شریف پڑھ کر سویا کرو. اور دن بھر میں کم سے کم 20 بار موت کو یاد کیا کرو. بے شک. آقا فرماتے ہیں جو دن بھر میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہے، جب مرے گا تو شہادت کا درجہ مل جائے. بے شک. سمجھ گئے؟ اس کے بعد دن بھر میں کم سے کم 70 بار کلمہ پڑھ کے 70 بار توبہ کر لیا کرو. ہو سکتا ہے زبان سے کوئی کفری کلمہ نکل گیا ہو، کلمہ پڑھ لو گے مسلمان ہو جاؤ گے.
اور جب سو گئے، ہو سکتا ہے وہی زندگی کی آخری رات ہو، تو کم سے کم کلمہ پڑھ کے سوئے، دل مطمئن ہوگا مسلمان ہیں، مصطفیٰ کے غلام بن کر کے جا رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے بعد جب جنت کی طرف پڑھو گے تو یہی آخری شعر پڑھو گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قرآن فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون، اور آگے شاعر نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، اور حسین ابن علی کی جرات ایمان کا کیا کہنا، کبھی بھی جھک نہیں سکتے زمانے کے جھکانے سے۔ عربی شاعر کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر البوائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اور ہمارے خواجہ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یسیر، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ازہری کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو بھائی میرے یہاں آئے ہیں سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔